السلام علیکم ناظرین، تاریخ کی دنیا میں خوش آمدید۔ مجھے ڈاکٹر علی کہتے ہیں اور آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتانے جا رہے ہیں کہ چین نے پاکستان کو 60 جنگی طیارے مفت میں کیوں دیے، اس کے پیچھے کیا مقاصد ہیں اور پاکستان نے ان طیاروں کا کیا بنایا۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے گا تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں، اور کمنٹ سیکشن میں پاک فوج زندہ باد کا نعرہ کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ ناظرین، 1965 کی جنگ کے بعد پاکستانی ایئر فورس کے لیے پہلا دھچکا یہ تھا کہ امریکہ نے پاکستان کو ملٹری سیلز پر پابندی لگا دی، جس سے پاکستان کو بہت زیادہ مایوسی ہوئی، کیونکہ پاکستان کے پاس جتنے بھی کامبیٹ اور ٹریننگ ایئر کرافٹ تھے وہ سب کے سب میڈ ان USA تھے، جو پہلے ہی پرانے ہو چکے تھے۔ F-86، F-104، B-57 یہ سب امریکن میڈ طیارے تھے جو کہ کافی زیادہ مسائل کا شکار ہو چکے تھے، جس نے انہیں پاکستان ایئر فورس کے لیے عملاً بیکار بنا دیا تھا۔ پاکستانی ایئر فورس کے سربراہ ایئر مارشل نور خان، جنہوں نے 1965 کی جنگ کے دوران ایئر فورس کی قیادت کی تھی، انہوں نے اس نازک صورتحال کو محسوس کیا اور فوری طور پر مناسب طیاروں کے لیے نئے ذرائع تلاش کرنا شروع کر دیے۔ لیکن ناظرین، اس وقت اویلیبل جیو پولیٹکس ریلیشنز نے پاکستان کے لیے آپشنز محدود کر دیے تھے۔ پاکستان کی سینٹو اور سیٹو کی ممبرشپ نے سوویت یونین کو بھی ناراض کر دیا تھا کہ امریکہ کے بعد جس ملک کی جانب ہم طیاروں کے لیے دیکھ سکتے تھے، جبکہ انڈیا پاکستان سے پہلے ہی ماسکو جا پہنچا اور 6 MiG-21 طیاروں کی پہلی کھیپ نے 1965 کی جنگ کے دوران آپریشن ڈیبیو بھی شروع کر دیا تھا۔ سوویت یونین نہ صرف انڈیا کو سوشلسٹ نظریہ ساز کے طور پر دیکھتا تھا، بلکہ وہ امریکہ کے مقابلے میں اسے اپنی ایک پراکسی کے طور پر بھی دیکھ رہا تھا، لہذا پاکستان کے لیے اس مسئلے کے حل کے لیے سوویت یونین کے دروازے بند تھے۔ دوسری جانب چین کلچرل ایوولوشن سے گزر رہا تھا اور اس کی کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ ایک نئی ایئر کرافٹ ٹیکنالوجی ڈیولپ کرے، لیکن چین نے سوویت یونین کے MiG-19 طیارے کی ان لائسنس کاپی تیار کر لی، جسے شینجانگ J6 کا نام دیا گیا۔ ناظرین، MiG-19 طیارہ سوویت بلاک کا سپر سونک فائٹر جیٹ تھا اور دنیا کا پہلا میس پروڈیوسڈ سپر سونک ایئر کرافٹ تھا۔ اس کے علاوہ یہ ویسٹ کے پہلے سپر سونک جیٹ F-100 سپر سیبر طیارے کا بھی ہم اثر تھا، اور یہ طیارہ اپنے سے جدید طیاروں F-4 فینٹم، F-105 سے بھی زیادہ اور مہارت سے لڑا ہے۔ ناظرین، MiG-19 ٹوین انجن ایئر کرافٹ تھا اور دشمن کو کئی بار سرپرائز بھی دے چکا ہے، تو چین نے اس طیارے کی کاپی J6 کے نام سے تیار کر لی اور اس سنگل رول فائٹر کو میس پروڈکشن میں بھی ڈال دیا۔ تو پاکستان نے اپنی کمی کو پورا کرنے کے لیے چین کے بنائے ہوئے J6 کی جانب ہی دیکھا، اور پاکستان نے 1966 میں چین کو ملٹری ہیلپ کے لیے اپروچ کیا۔ اس لیے چین بھی خوش ہوا، اس نے فرینڈشپ کے ٹوکن کے طور پر پاکستان کو F-6 طیارے کی آفر کر دی۔ ناظرین، آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ چین نے J6 کے انیشل بیج جو کہ 60 ایئر کرافٹ تھے، یہ 60 ایئر کرافٹ چین نے پاکستان کو بالکل مفت دے دیے، اور ان 60 جنگی طیاروں کے بدلے 1 روپیہ تک نہ لیا گیا۔ J6 کا ایکسپورٹ ورژن F-6 تھا اور اس کی سپیڈ ماک 1.4 تھی۔ ناظرین، پاکستان نے ابتدائی طور پر 72 طیارے حاصل کیے اور بعد کے ایڈیشن میں یہ اسے 253 تک لے گیا۔ ناظرین، ایٹ اے ٹائم پاکستان کے 10 سکواڈرن اس طیارے سے لیس ہوئے۔ 1969 میں پاکستان ایئر فورس نے ایک ایروبیٹک ٹیم بنائی جسے ریٹلرز کا نام دیا گیا۔ یہ ٹیم بلیک پینٹڈ F-6 ایئر کرافٹ پر مشتمل تھی، اور 14 مارچ 1969 کو اس F-6 کی ٹیم نے امپریسو فائر پاور ڈسپلے کا مظاہرہ کیا، اور اس موقع پر سوویت منسٹر آف ڈیفنس بھی موجود تھے، اور ان کے سامنے ایک MiG-19 کی کاپی سے ایک تھرلنگ ڈسپلے آف سپیڈ پیش کیا گیا۔ پاکستان ایئر کرافٹ کے پائلٹس نے اس کے ویپن سسٹم پر اور ڈیفیکلٹ ایئر کمانڈ پر کافی مہارت حاصل کر لی تھی، لیکن وقت بہت تیزی سے بدلتا گیا۔ جدید سے جدید تر ویپنز مارکیٹ میں آ رہے تھے، اور پاکستان کا دشمن تیزی سے جدید اور ماڈرن ایئر کرافٹ سے لیس ہو رہا تھا، حتیٰ کہ روس خود بھی MiG-19 طیارے کی پروڈکشن بند کر کے اگلے طیارے پر شفٹ ہو چکا تھا۔ اور ناظرین، ایسے میں پاکستان کو ضرورت تھی اس طیارے کی موڈیفیکیشن اور کیپیبلٹیز کو امپروو کرنے کی، تاکہ جدید تقاضوں کو پورا کیا جا سکے۔ تو ناظرین، پاکستان ایئر فورس نے اس طیارے کے اندر 140 موڈیفیکیشنز کی، تاکہ اس کے انٹرسیپٹر اور کلوز ایئر سپورٹ رول میں اس کی کیپیبلٹیز کو امپروو کیا جا سکے، اور یہ سب کچھ پاکستانی ایئر فورس کے ٹیکنیشینز اور انجینئرز کی بدولت ممکن ہوا۔
जिन्होंने इस तैयारे में इम्प्रूवमेंट करके इसे ग्राउंड अटैक सुपीरियरिटी को बढ़ाया और ज्यादा इफेक्टिव बना दिया। दोस्तों, जो सबसे बड़ी अपग्रेडेशन और मॉडिफिकेशंस थी, उनमें इस चाइनीज तैयारे में वेस्टर्न एवियोनिक्स शामिल करना, मार्टिन एंड बेकर्स इजेक्शन सीट लगाना, US AIM-9 साइड वाइंडर एयर टू एयर मिसाइल्स की फिटिंग करना, फ्रेंच 68mm रॉकेट सिस्टम इंस्टॉल करना, एडिशनल अंडरविंग टैंक्स और अंडर बेली फ्यूल टैंक, जिसे गंडोला फ्यूल टैंक कहते हैं, ये खुद ही पाकिस्तानी इंजीनियर्स ने डिजाइन किया और इसमें मॉडिफाई कर दिया गया। इसके अलावा मेजर मॉडिफिकेशंस में इसके स्क्रैम्बल टाइम को कम करने के लिए, इसके ट्विन इंजन को फौरी तौर पर स्टार्ट करने के लिए स्पेशल ग्राउंड पावर यूनिट बनाया गया। तो नाज़रीन, इस तरह ये पहले से ज्यादा बेहतर तैयारा बन चुका था। और नाज़रीन, उसके बाद ये वक्त था पाकिस्तानी एयरफोर्स के इस तजर्बे को पूरी तरह आजमाने का। मतलब 1971 की जंग शुरू हो चुकी थी, जिसमें इस F-6 तैयारे को आजमाया जाना था। F-16 के 3 स्क्वाड्रन नंबर 11, नंबर 23 और नंबर 25 ने इस जंग में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। उन्होंने इस तैयारे से 945 परवाजें भरी, जो कि 735 घंटों पर मुश्तमिल थी, और दुश्मन के कई टैंक्स, दूसरी आर्मर्ड व्हीकल्स और फील्ड गन्स को तबाह कर दिया। इसके अलावा F-6 पायलट्स ने 8 इंडियन एयरफोर्स फाइटर एयरक्राफ्ट्स शूट डाउन भी किए, जिनमें एक सुपीरियर MiG-21 तैयारा भी शामिल था। इसके अलावा Su-7 तैयारे भी शामिल थे। इसके अलावा इस तैयारे ने दुश्मन के 5 दीगर एयरक्राफ्ट्स को भी नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तानी एयरफोर्स के इन 3 स्क्वाड्रन्स को बेहतरीन कारकर्दगी पर बैटल ऑफ ऑनर्स दिए गए, जबकि F-16 के पायलट्स को बहादुरी के तमगों से नवाजा गया। नाज़रीन, याद रहे कि MiG-19 तैयारा बहुत कम अरसा प्रोडक्शन में रहा है। इसकी जगह MiG-21 तैयारे ने ले ली थी, और जब MiG-19 की प्रोडक्शन बंद हो रही थी, तो उस वक्त ये तैयारा F-6 की शक्ल में पाकिस्तानी एयरफोर्स में शामिल हो रहा था, और पाकिस्तानी इंजीनियर्स ने बाद में इसमें मॉडिफिकेशंस करके इसे मजीद जदीद तैयारा बनाया। फिर उसके बाद 1980 में पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स कामरा की F-6 रीबिल्ड फैक्ट्री का इफ्तिताह किया गया, जिसने इस एयरक्राफ्ट को कंप्लीट ओवरऑलिंग के जरिए एक नई जिंदगी बख्श दी। तो जिस एयरक्राफ्ट को सोवियत यूनियन ने खुद बहुत कम अरसा इस्तेमाल किया और उसे रिटायर्ड कर दिया गया, उसकी कॉपी को पाकिस्तान ने 35 साल से ज्यादा अरसे तक अपने इस्तेमाल में रखा और अपनी जरूरियात पूरी करता रहा। नाज़रीन, पाकिस्तान ने सन 2002 में इस तैयारे को रिटायर्ड किया और इसकी जगह F-7P और F-7PG ने ले ली। और नाज़रीन, ये तैयारे MiG-21 की कॉपी थे। और नाज़रीन, इन तैयारों के साथ पाकिस्तान ने क्या किया, इस पर कभी तफसील से एक वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। नाज़रीन, अगर चीन की बात की जाए तो चीन ने इसे एज कॉम्बैट एयरक्राफ्ट 1990 की दहाई में ही रिटायर्ड कर दिया था, लेकिन बाद में चीन ने इसके कुछ और वेरिएंट्स बनाए, जैसे कि JJ-6, जो कि फाइटर ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट है, जो कि अभी भी सर्विस में शामिल है। इसके अलावा चीन ने इसका अनमैन्ड एयरक्राफ्ट वर्जन बनाया, यानी बगैर पायलट के तैयारा, जिसे आप ड्रोन भी कह सकते हैं, और ये 2013 में पहली बार मंजर आम पर आया था। नाज़रीन, चखियागर दुनिया के मशहूर फ्लाइंग ऑफिसर हैं, इन्हें कौन नहीं जानता। ये तारीख के पहले पायलट थे जिन्होंने कंफर्म्ड अपने तैयारे को लेवल ऑफ साउंड से तेज उड़ाया। इसके अलावा ये कई जंगें भी लड़ चुके हैं। ये पायलट पाकिस्तान के लिए भी अपनी खिदमात दे चुके हैं, और अपनी किताब में इन्होंने पाकिस्तानी टेक्नीशियंस, इंजीनियर्स और इलेक्ट्रिशियंस की तारीफ की है कि कैसे इन्होंने ECM इक्विपमेंट और US साइड वाइंडर मिसाइल सोवियत यूनियन की टेक्नोलॉजी वाले या चाइनीज MiG में इंस्टॉल किए और उसे जदीद तरीन और खतरनाक तरीन तैयारा बना दिया। नाज़रीन, उन्होंने अपनी किताब में खुले जहन और खुले दिल से पाकिस्तानी पायलट्स, पाकिस्तानी इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस की खुलकर तारीफ की। नाज़रीन, यहाँ पे एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि कौम को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि उनकी फोर्सेस किन चैलेंजेस से गुजर रही हैं, या उन्हें कौन सा बड़ा मसला दरपेश है, या आने वाले वक्त में कौन सा चैलेंज आ सकता है। इन तमाम चीजों का इदराक सिर्फ फोर्सेस को ही होता है, और इसके हल के लिए वो तगो-दो करते रहते हैं। नाज़रीन, आप खुद सोचिए कि 1960 या 70 की दहाई में आम आदमी की क्या ये फिक्र होगी कि पाकिस्तान पर अमेरिका ने पाबंदियां लगा दी हैं, तो आने वाला चैलेंज पाकिस्तान एयरफोर्स कैसे पूरा करेगी। तो नाज़रीन, इसका जवाब आपका नहीं में होगा, और आपको आज भी आने वाले चैलेंजेस का बिल्कुल अंदाजा नहीं है। जैसा कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने जब J-10 खरीदा तो बहुत सारे लोगों ने नेगेटिव कमेंट्स किए कि पाकिस्तान को ये नहीं खरीदना चाहिए था, और नाज़रीन, आपको बिल्कुल अंदाजा नहीं कि J-10 आने वाले वक्त में क्या करने वाला है, या J-10 पाकिस्तानी एयरफोर्स की कौन सी कमी को पूरा कर रहा है। नाज़रीन, ये तमाम फैसले सिर्फ एक शख्सियत के नहीं होते, बल्कि इसमें एक पूरा थिंक टैंक शामिल होता है, जो हर पहलू को मद्देनजर रखते हुए फैसले करता है।
नाज़रीन, मुझे उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो ये पसंद आई होगी। पसंद आए तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार भी कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।